شہر بھر کی تاجر برادری کے لیے بڑی خبر، حکومت نے کل سے کاروبار کے نئے اوقات کار جاری کر دیے۔ مارکیٹ صبح 9 سے شام 7 بجے تک کھلی رہیں گی۔ شاپنگ مالز، کریانہ، جنرل سٹورز بھی کھلیں گے۔ فوڈ کورٹ، پلے لینڈ بدستور بند رہیں گے۔ ریسٹورنٹ کھولنے کا فیصلہ آئندہ چند روز میں ہوگا۔ اوقات کار اور SOPs کابینہ کمیٹی مقرر کرے گی۔ کمزور معیشت کے ساتھ ملک طویل لاک ڈاؤن کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ تاجر برادری نے عید کے بعد مستقل کاروبار کھولنے کا مطالبہ کر دیا۔ صدر لاہور چیمبر عرفان اقبال شیخ کہتے ہیں کہ اب کورونا کے ساتھ ہی جینا ہوگا، مرنا ہوگا۔ لاک ڈاؤن ختم نہ کیا تو لاکھوں لوگ افلاس کی نظر ہو جائیں گے۔ کورونا نے فرنٹ لائن پر لڑنے والوں کو بھی نہ بخشا۔ صدر ینگ ڈاکٹر ایسوسی ایشن پنجاب ڈاکٹر سلیمان حسیب چودھری اور سرپرست اعلیٰ ڈاکٹر عاطف مجید چودھری کا کورونا ٹیسٹ پازیٹیو آ گیا۔ ڈاکٹر سلیمان اور ڈاکٹر عاطف کورونا وارڈ میں فرائض سر انجام دے رہے تھے۔ اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی کے سوشل میڈیا ایڈوائزر کورونا میں مبتلا۔ شہباز بدر نے 2 دن قبل سابق وزیر اعلیٰ پنجاب کے ہمراہ نماز عید الفطر بھی ادا کی تھی۔ ادھر سابق چیئرمین UC 94 بھی وائرس کا شکار۔ شہباز شریف کا متاثرہ افراد کی تعداد میں اضافے اور اموات کی شرح بڑھنے پر تشویش کا اظہار۔ اپوزیشن لیڈر کا ایک بار پھر مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس بلانے کا مطالبہ۔ کورونا وائرس کے مہلک وار 63 روز میں 129 اموات اور 9,856 مصدقہ مریض۔ وائرس میں مبتلا 118 مریض میو ہسپتال، 80 ایکسپو سینٹر، 44 PKLI، 14 سمس، 15 جنا اور 29 جنرل اسپتال میں زیر علاج۔ شہر کے 2 بڑے ٹیچنگ اسپتالوں میں MS کی تعیناتی۔ ڈاکٹر محمد فاروق سلطان MS PIC تعینات۔ MS لیڈی ویلنگٹن اسپتال کی پوسٹ پر ڈاکٹر صباحت حبیب خان مقرر، نوٹیفیکیشن جاری۔ کراچی طیارہ حادثہ، UHS کی ٹیم نے دانتوں کے ریکارڈ کی مدد سے پہلی لاش شناخت کر لی۔ 62 سالہ محمد عطاء اللہ کے دانتوں کے علاج کا ریکارڈ ان کی فیملی نے فراہم کیا تھا۔ ٹیم نے جہاں بحق 21 افراد کے دانتوں کا ریکارڈ حاصل کر لیا ہے۔ پروفیسر جاوید اکرم نے شہداء کے اہل خانہ سے اپنے پیاروں کے میڈیکل ڈینٹل ریکارڈ کی فراہمی کی اپیل کی۔ ادھر شہداء کا فورینسک ٹیسٹ سیمپلز آج لاہور پہنچنے کا امکان۔ DG فورینسک آئندہ 2 روز میں ٹیسٹ رپورٹس جاری کرنے کے لیے پر یقین۔ خالی سڑکیں، تیز رفتاری اور غیر ذمہ دارانہ ڈرائیونگ۔ حادثات میں لاہور پہلے نمبر پر رہا۔ عید کے 2 روز میں 452 شہری حادثات کا شکار، جبکہ 40 افراد اپنی زندگیوں سے ہاتھ دھو بیٹھے اور متعدد عمر بھر کے لیے اپاہج ہو گئے۔ عید کے جوش میں ہوش کھو دیا۔ ڈرائیور کی تیز رفتاری سے افسوسناک حادثہ۔ اچرا کے قریب تیز رفتار کار کی موٹر سائیکل سوار میاں بیوی کو ٹکر، خاتون موقع پر دم توڑ گئی، کار سوار فرار۔ فوٹیج منظر عام پر آ گئی۔ کیمرہ مارکیٹ میں آگ بھڑک اٹھی۔ فائر بریگیڈ کی گاڑیوں نے موقع پر پہنچ کر آگ پر قابو پا لیا۔ آتش زدگی سے لاکھوں روپے مالیت کا سامان جل گیا۔ عید تعطیلات کے دوران سپلائی میں تعطل، شہر کے مختلف علاقوں میں پیٹرول کی قلت ہو گئی۔ نجی آئل کمپنیز کے مخصوص پیٹرول پمپس بند، شہری پیٹرول خریداری کے لیے سخت گرمی میں مارے پھرنے لگے۔ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی میں عدم توازن، مرغی کے ریٹیلرز نے سرکاری نرخ نامہ مسترد کر دیا۔ مختلف علاقوں میں مرغی کا گوشت 260 کی بجائے 400 روپے کلو تک فروخت۔ مہر نہ ہونے پر بیشتر دکانیں بند۔ ٹریڈرز ایسوسی ایشن کا حکومت سے پروڈکشن بڑھانے کے لیے فارمرز پر دباؤ ڈالنے کا مطالبہ۔ کورونا وبا، لاک ڈاؤن سے متاثرہ فضا اور گرمی کا پارہ 44 ڈگری سینٹی گریڈ رہا۔ چلچلاتی دھوپ اور شدید گرم موسم نے لاہوریوں کی عید کا رہا سہا مزہ بھی کرکرا کر دیا۔ پارکس، ریسٹورنٹس، چڑیا گھر، سنیما گھر، تھیٹر بند رہے۔ ہوٹلنگ کی ممانعت، دعوتوں اور پارٹیز کا شور شرابہ بھی گم۔ پبلک ٹرانسپورٹ پر بھی پابندی۔ سخت گرمی میں شہری گھروں میں محبوس رہنے پر مجبور۔ بچوں کی عیدی کلیکشن مہم بھی متاثر ہو گئی۔ قیامت خیز گرمی میں لاہوریوں کے نہر پر ڈیرے، جوانوں کا جوش، بچوں کی اٹکیلیاں اور اہل خانہ کے درختوں کی چھاؤں میں بسیرے۔ آگ برساتی گرمی میں کینال روڈ لاہوریوں کا پکنک پوائنٹ بن گیا۔
ईद का तीसरा रोज और गर्मी की शिद्दत, शहरियों का पसंदीदा तफरीही मुकाम दरियाए रावी और बारादरी वीरानी का मंजर पेश करने लगे। कश्तियों को दरिया किनारे खड़ी करके मल्लाह शहरियों की आमद के इंतजार के दीप जलाए परेशान। लॉकडाउन से मुतल्लिक गैर यकीनी की सूरत हाल, दोबारा से लॉकडाउन की इतलात पर शहरियों की दूसरे शहरों को जाने में अदम दिलचस्पी। बादामी बाग लारी अड्डे पर सन्नाटे छा गए। और पेशावर बेकारियों का सफेद पौश मुस्तकीन के हक पर डाका, 3000 आदि गदागरों के खिलाफ क्रैकडाउन भी असरात दिखाने में नाकाम। ईद पर एक बार फिर शहर पेशावर बेकारियों के नरगे में मुख्तलिफ इलाकों के चौक चौराहों, गलियों और सड़कों पर गोल के गोल मौजूद। शहर भर की ताजिर बिरादरी के लिए बड़ी खबर, हुकूमत ने कल से कारोबार के नए औकात कार जारी कर दिए। मार्केट सुबह 9 से शाम 7 बजे तक खुली रहेंगी। शॉपिंग मॉल्स, किरियाना, जनरल स्टोर्स भी खुलेंगे। फूड कोर्ट, प्लेलैंड बदस्तूर बंद रहेंगे। रेस्टोरेंट खोलने का फैसला आइंदा चंद रोज में होगा। औकात कार और SOPs काबीना कमेटी मुकर्रर करेगी। कमजोर मैशत के साथ मुल्क तवील लॉकडाउन का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। ताजिर बिरादरी ने ईद के बाद मुस्तकिल कारोबार खोलने का मुतालबा कर दिया। सदर लाहौर चैम्बर इरफान इकबाल शेख कहते हैं कि अब कोरोना के साथ ही जीना होगा, मरना होगा। लॉकडाउन खत्म ना किया तो लाखों लोग अफलास की नजर हो जाएंगे। कोरोना ने फ्रंट लाइन पर लड़ने वालों को भी ना बख्शा। सदर यंग डॉक्टर एसोसिएशन पंजाब डॉक्टर सुलेमान हसीब चौधरी और सरपरस्त आला डॉक्टर आतिफ मजीद चौधरी का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ गया। डॉक्टर सुलेमान और डॉक्टर आतिफ कोरोना वार्ड में फराइज सरअंजाम दे रहे थे। ऑपोजिशन लीडर कौमी असम्बली के सोशल मीडिया एडवाइजर कोरोना में मुब्तला। शहबाज बदर ने 2 दिन कबल साबिक वजीर आला पंजाब के हमरा नमाज ईद उल फितर भी अदा की थी। उधर साबिक चेयरमैन UC 94 भी वायरस का शिकार। शहबाज शरीफ का मुतासरा अफराद की तादाद में इजाफे और अमवात की शरह बढ़ने पर तशवीश का इजहार। ऑपोजिशन लीडर का एक बार फिर मुश्तरका मुफादात काउंसिल का इजलास बुलाने का मुतालबा। कोरोना वायरस के मोहलिकवार 63 रोज में 129 अमवात और 9856 मुसद्दका मरीज। वायरस में मुब्तला 118 मरीज म्यू अस्पताल, 80 एक्सपो सेंटर, 44 PKLI, 14 सिम्स, 15 जना और 29 जनरल अस्पताल में जेर इलाज। शहर के 2 बड़े टीचिंग अस्पतालों में MS की तैनाती। डॉक्टर मोहम्मद फारूक सुल्तान MS PIC तैनात। MS लेडी वेलिंगटन अस्पताल की पोस्ट पर डॉक्टर सबाहत हबीब खान मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी। कराची तैयारा हादसा, UHS की टीम ने दांतों के रिकॉर्ड की मदद से पहली लाश शनाख्त कर ली। 62 साला मोहम्मद अताउल्लाह के दांतों के इलाज का रिकॉर्ड उनकी फैमिली ने फ्राहम किया था। टीम ने जहां बहक 21 अफराद के दांतों का रिकॉर्ड हासिल कर लिया है। प्रोफेसर जावेद अकरम ने शोहदा के अहले खाना से अपने प्यारों के मेडिकल डेंटल रिकॉर्ड की फ्राहमी की अपील की। उधर शोहदा का फोरेंसिक टेस्ट सैंपल्स आज लाहौर पहुंचने का इम्कान। DG फोरेंसिक आइंदा 2 रोज में टेस्ट रिपोर्ट्स जारी करने के लिए पूरी यकीन। खाली सड़कें, तेज रफ्तारी और गैर जिम्मेदाराना ड्राइविंग। हादसात में लाहौर पहले नंबर पर रहा। ईद के 2 रोज में 452 शहरी हादसात का शिकार, जबकि 40 अफराद अपनी जिंदगियों से हाथ धो बैठे और मुतअद्दिद उम्र भर के लिए अपाहिज हो गए। ईद के जोश में होश खो दिया। ड्राइवर की तेज रफ्तारी से अफसोसनाक हादसा। इचरा के करीब तेज रफ्तार कार की मोटरसाइकिल सवार मियां बीवी को टक्कर, खातून मौके पर दम तोड़ गई। कार सवार फरार। फुटेज मंजर आम पर आ गई। कैमरा मार्केट में आग भड़क उठी। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। आतिशबाजी से लाखों रुपए मालियत का सामान जल गया। ईद तातीलात के दौरान सप्लाई में तातुल, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पेट्रोल की किल्लत हो गई। निजी ऑयल कंपनीज के मखसूस पेट्रोल पंप बंद। शहरी पेट्रोल खरीदारी के लिए सख्त गर्मी में मारे मारे फिरने लगे। डिमांड एंड सप्लाई में अदम तवाजुन, मुर्गी के रिटेलर्स ने सरकारी नखनामा मुस्तरद कर दिया। मुख्तलिफ इलाकों में मुर्गी का गोश्त 260 की बजाय 400 रुपए किलो तक फरोख्त। माल ना होने पर बेशतर दुकानें बंद। ट्रेडर्स एसोसिएशन का हुकूमत से प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए फार्मर्स पर दबाव डालने का मुतालबा।
कोरोना वबा, लॉकडाउन से मुतासरा फिजा और गर्मी का पारा 44 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। चिलचिलाती धूप और शदीद गर्म मौसम ने लाहौरियों की ईद का रहा सहा मजा भी किरकिरा कर दिया। पार्क, रेस्टोरेंट्स, चिड़ियाघर, सिनेमाघर, थिएटर बंद रहे। होटलिंग की मुमानियत, दावतों और पार्टीज का शोर शराबा भी गुम। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर भी पाबंदी। सख्त गर्मी में शहरी घरों में महबूस रहने पर मजबूर। बच्चों की ईदी कलेक्शन मुहिम भी मुतासिर हो गई। कयामत खेज गर्मी में लाहौरियों के नहर पर डेरे, जवानों का जोश, बच्चों की अटकेलियां और अहले खाना के दरख्तों की छांव में बसेरे। आग बरसाती गर्मी में कैनाल रोड लाहौरियों का पिकनिक पॉइंट बन गया। ईद का तीसरा रोज और गर्मी की शिद्दत। शहरियों का पसंदीदा तफरीही मुकाम दरियाए रावी और बारादरी वीरानी का मंजर पेश करने लगे। कश्तियों को दरिया किनारे खड़ी करके मल्लाह शहरियों की आमद के इंतजार के दीप जलाए परेशान। लॉकडाउन से मुतल्लिक गैर यकीनी की सूरत हाल। दोबारा से लॉकडाउन की इतलात पर शहरियों की दूसरे शहरों को जाने में अदम दिलचस्पी। बादामी बाग लारी अड्डे पर सन्नाटे छा गए। और पेशावर बेकारियों का सफेद पौच मुस्तकीन के हक पर डाका। 3000 आदि गदागरों के खिलाफ क्रैकडाउन भी असरात दिखाने में नाकाम। ईद पर एक बार फिर शहर पेशावर बेकारियों के नरगे में। मुख्तलिफ इलाकों के चौक चौराहों, गलियों और सड़कों पर गोल के गोल मौजूद। शहरियों की नाक में दम आ गया।